من يتوكل على الله لا الله لا يمكا يهونه ግለሰብ ይላል الله لا يمكا የሆነ በሱ ላይ የሚንጠለጠል የሆነ ነገሩን ሁሉም ወደ አላህ عز وجل የሚያስጠጋ የሆነ ሰባባቶችንም በማድረስ ማለት ነው فهو حسبه እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቂው ነው ይላል በነገራቶቹ ላይ እሱ በሚፈልገው በሆነ ነገር ሁሉም በቂው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቂያችን ነው በአላህ ላይ የሚመካ የሆነ ግለሰብ እሱ አላሁ ጀለ ወዐላ በቂው ነው ይላል ኢነላህ ባሊጉ አምሪ ከዚህም አልፎ ደግሞ አላሁ ዐዘ ወጀል እሱ ያ ወደ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala የተመካው የሆነው ግለሰብ የሱን ጉዳይ አላሁ ጀለ ወዐላ ግብ ያደርስለታል የፈለገውን ነገር ያሟላለታል ማለት ነው ስለዚህ በአላህ ላይ መመካት ከትልልቅ ከሆኑ ዒባዳ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው ይህ በአላህ ላይ መመካት فالتوكل عباد الله هو النصف الدين يدين يأمنتاتشن قماش نو قال ابن القيم رحمه الله ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل سبحان الله ابن القيم رحمه الله تعالى من إلالو عند بارياكو بالله لا بمكالو عند ترارا لما سوجد بالله لا بمكا في إزالة جبل عن مكانه كبوتاو وكان مأمورا بإزالته لأزاله الله سبحانه وتعالى باس وجد اللت نبر إلى بالله لا يتمكن له بلو سويه سبب على ما درس كدين على الله سبب ما درس قديتها نبني عليه عباد الله بمانኛውም ሁኔታ ላይ በበሽታም ይሁን በሪዝቅም ይሁን በመንገድም ይሁን በማንኛውም ነገር ላይ እኔ በአላህ ላይ ተመክቻለሁ ብለ መንገድ እየሄድክ ያለ ጫማ ልትሄድ እንዴት ነው የሚሆነው እግርህ ወይም ደግሞ ፀሐይ ችግር የለበትም በአላህ ተመክቻለሁ ብለ ዝም ብለ ስትሄድ በጣም ነው የምትጎዳው ማለት ነው ይህ ሁሉ ከዲን አይደለም ዲናችን ይስር ዲናችን ገር ነውና ዲናችን ያግራራልን ነገር መጠቀም ያስፈልጋል إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات أيها الأحبة الكرام أحييكم بتحية الإسلام وأحييكم بتحية دار السلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقول الله عز وجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن شاء الله تعالى يمن التواوس بتنا تبا جندا ويمرؤساتنا التوكل على الله والأخذ بالأسباب بالله لي ممكاتنا سببوچن وندقمو أسبابوچن مادرس ويمفصم بميل يሆናል إن شاء الله تعالى. ስለ ተወኩል እና ሰበቦቹ አጠር አድርገን የምናይ ይሆናል بإذن الله عز وجل። እንደሚታወቀው ተወኩል ሲባል በጣም ሰፊ የሆነ ርዕስ ነው። ፈዋኢዱን በተመለከተ የሱ ጥቅሞችን በተመለከተ ምን ዘርዝር ካልን ሰዓትም ላይ በቃን ይችላል። አጠር አድርገን ተወኩል ምን እንደሆነና የሱ ሐቂቃው ወይም እውነታው ምን እንደሆነ ተወኩል ማለት ምን ማለት ነው፣ ሰበብን በማድረስ ዙሪያስ ምን ያስፈልጋል የሚለውን አጠር አድርገን በስተመጨረሻ በአላህ ፍቃድ አንድ ሶስት የሚሆኑ ታሪኮችን በቁርአን ውስጥ የተነገሩንን ማለት ነው በዚህ በአላህ سبحانه وتعالى ላይ በመመካታቸው ምክንያት አላሁ عز وجل በታሪክ ማለት ነው እስከ قيام الساعة ድረስ በቁርአን ውስጥ ያስቀመጠላቸውን ኢንሻአላህ የምናይ ይሆናል አጠር ባለ መልኩ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አላሁ سبحانه وتعالى በተከበረው ቃሉ በቁርአን በአላሁ عز وجل የሚመካ ይሆን ይላል። ومن يتوكل على الله በአላህ ላይ የሚመካ እኮ የሆነ ግለሰብ ይላል። በአላህ ላይ የሚመካ የሆነ በሱ ላይ የሚንጠለጠል የሆነ ነገሩን ሁሉም ወደ አላህ عز وجل የሚያስጠጋ የሆነ ሰባባቶችንም በማድረስ ማለት ነው። فهو حسبه እሱ አላሁ سبحانه وتعالى በቂው ነው ይላል። በነገራቶቹ ላይ እሱ በሚፈልገው በሆነ ነገር ሁሉም በቂው ነው አላሁ سبحانه وتعالى። እንደሚታወቀው አምላካችን አላሁ عز وجل በቁርአን ውስጥ አለይሰ አላሁ ቢካፊን ዐብደህ ይላል። አላሁ سبحانه وتعالى ለባሪያዎቹ በቂ አይደለምን ይላል። እኛ በትክክል ተወኩላችን የቂን ኑሮት በትክክል ሰበቦችን የፈጸምን ከሆነ አላሁ سبحانه وتعالى ለኛ በቂያችን ነው ማለት ነው። እንኳን ለአንድ ለሁለት ግለሰብ አይደለም። በሐዲስ አልቁርሲ ላይ ምንድነው ያለው ዒባደላህ ከመጀመሪያው አደም አለይሂ ሰላም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እስከ قيام الساعة ድረስ ያሉ ፍጡራን በአጠቃላይ በአንድ ሜዳ ላይ ተሰብስበው ሁሉም የየራሳቸውን ሐጃ ቢጠይቁት አላህን سبحانه وتعالى ለሁላቸውም የየራሳቸውን ሐጃ ቢሰጣቸው ከሱ ንግስና ቅንጣት የሚያክል ምን አይልም አይጎልበትም ማለት ነው። ሱብሃንአላህ أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذن فيا عباد الله الله سبحانه وتعالى በቂያችን ነው። በአላህ ላይ የሚመካ የሆነ ግለሰብ እሱ አላሁ جل وعلا በቂው ነው ይላል። إن الله بالغ أمره ከዚህም አልፎ ደግሞ አላሁ عز وجل እሱ ያ ወደ አላሁ سبحانه وتعالى የተመካው የሆነው ግለሰብ የሱን ጉዳይ አላሁ جل وعلا ግብ ያደርስለታል፣ የፈለገውን ነገር ያሟላለታል ማለት ነው። ስለዚህ በአላህ ላይ መመካት ከትልልቅ ከሆኑ ዒባዳ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው። ይህ በአላህ ላይ መመካት فالتوكل عباد الله هو النصف الدين የዲን የእምነታችን ግማሽ ነው። قال ابن القيم رحمه الله ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل سبحان الله ابن القيم رحمه الله تعالى من ይላሉ አንድ ባሪያ እኮ በአላህ ላይ ቢመካሉ አንድን ተራራ ለማስወገድ
بالله لا بمكة في إزالة جبل عن مكانه كبوته وكان مأمورا بإزالته لأزاله الله سبحانه وتعالى باس وقرلت نبر إلى تملكت بالله عز وجل بعند نجر لا تمكته بتككل يقينا بأموال لبهن ملك وأسباب وشر ماس جنيته كهنا بالله لا يتمكهو الله جل وعلا ያን ነገር ይፈጽምልሃል ማለት ነው ነገር ግን ቀደም በተባለው መልኩ ሷብርን በጣም አስፈላጊ ነው ከዚሁ ጋር ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ዒባደላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ መመካት ትልቅ የሆነ ዒባዳም ጭምር ነው ተወኩል የሚባለው ተወኩል ማለት صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار لببلو توكل من بالو من مالتنا الله سبحانه وتعالى زند يالن من تلتل ويمسو لا يالن من تلتل بسو لا يالن مدقف እውነተኛ መሆኑ ነው ነገራቶችን መጥፎ የሆኑ ነገራቶችን ከኛ እንደሚያስወግድልን ሁላ ጥሩ ነገራቶችም እንደሚሰጠን ተማምነንበት በትክክል አምነንበት ልባችን እርግጠኛ ሆኖ በአላሁ Azza wa Jalla ላይ ምን ማለት ነው መንጠልጠል በሱ መመካት ማለት ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እውነተኛ የሆነን መመካት እውነተኛ ሆነ መንጠልጠልን በአላሁ Jalla wa Ala ላይ መንጠልጠል ማለት ነው مع ذلك لببلوا عباد الله مع فعل الأسباب التي أمر الله بها سببوچንም ደግሞ በመፈጸም ማለት ነው መመካት የሚባለው ነጥብ ከተነሳ ከሱ ጋር ምን ይነሳል ሰበቦችም ይነሳሉ ለምሳሌ ሰውየው አላህ አለይ ብሎ በሩን ክፍት አድርጎ ቢያድር ከዛም በኋላ ገብቶ ሌባ ቢሰርቀው ምንድነው የሚባለው ዒባደላህ ይሄ እንደዚህ አይደለም ሰበብ ያስፈልጋል ለሁሉም ነገር ምን ያስፈልጋል ሰበብ ያስፈልጋል አላሁ Azza wa Jalla እኛን እኮ ዝም ብሎ መረዘቅ ይችል ነበር ላኪን ምንድነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተንቀሳቀሱ ወብተጉ عند الله ሪዝቅ ፈልጉ ፈሲሩ ፊል አርድ በምድር ላይ ተንቀሳቀሱ ምንድነው ያለው አላህ Subhanahu ፈንተሽሩ ፊል አርድ ወብተጉ ሚን ፈضሊላህ እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ይናገራልና ሰበብም አላህ Azza wa Jalla ያዘዘበት የሆነ ሰበብንም በመፈጸምም ጭምር ማለት ነው وحقيقته የዚህ የተወኩልኩ ሐቂቃውን ስንመለከት اعتماد القلب على الله ቀልብን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ምን ማለት ነው ዒባደላህ ማንጠልጠል ማለት ነው በሱ መመካት በቃ ቁርጥ ያለ አላሁ Azza wa Jalla አለኝ ብለህ ልታምን ማለት ነው ሁሉንም ነገር ወደ አላህ Azza wa Jalla ልታስጠጋ مع الأخذ بالأسباب ሰበቦችንም ደግሞ ከመያዝም በተጨማሪ ተወኩል ስናስብ ሰበቦችንም መያዝ ያስፈልጋል ከታመምን ህክምና በመውሰድ ሩቃ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እነዚህ ህክምናዎች ማለት ነው እነሱን መጠቀም ምክንያቱም ሰበብ የሚያድንህ አላሁ ተባረከ ወተዓላ وإذا مرضت فهو يشفيني ላሉ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በታመምኩ ጊዜ የሚያድነኝ አላህ ነው አንድ ሰው ከታመመ የሚያድነው ማን ነው አላህ እንጂ ያ ሩቃ የሚያደርገው ሰውዬ አይደለም ሩቃ የሚያደርገው ሰውዬ ምንድነው ዒባደላህ ሰበብ ነው መድኃኒቱ የሚሰጣቸው ቁርአን የሚቀራው ሰበብ ነው የሚያድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሰበብንም ደግሞ ምን ከማድረግ ጋር ዒባደላህ ሰበብንም ደግሞ ከመያዝ ጋር ወይም ከመፈጸም ጋር ማለት ነው مع التيقن الكامل بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الخالق المحيي المميت لا إله غيره ولا رب سواه እዚህ ጋር ደግሞ እርግጠኛ መሆን አለብን ልብ በሉ አሁን ሰው ይታመምና በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ያለው ተወኩል ማለት ነው ሲንሸራሸር ወይም ደግሞ የተንሸራተተ ከሆነ ወይም የተሸረሸረ ከሆነ የፈረሰ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ይገባል ወይ ሽርክ ውስጥ ነው የሚገባው ልብ በሉ ተውሂድ ከሌለ በቦታው ምንድነው የሚገባው ሽርክ ይገባል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ያለን እምነት ወይም ደግሞ ያለን ተወኩል ከጠነከረ ግን በቀላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ያንን በሽታ ያስነሳልናል ምክንያቱም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት አንድም በሽታ አልመጣም ወይም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልፈጠረም ለሁሉም በሽታዎች መድኃኒቶች ቢኖሯቸው እንጂ ስለዚህ በእኛ ላይ ያለው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ያለን መመካት በጣም ጥንካሬ ሊኖረው ይገባል የቂን በቃ እርግጠኛ ልንሆን ይገባል ማለት ነው በአላሁ Azza wa Jalla አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ነገር እንደፈጠረ እሱ እንደሚረዝቅ እሱ እንደሚገድል እሱ ህያው እንደሚያደርግም ጭምር የጠነከረ የሆነ ምን እምነት ሊኖረን ይገባል ከሱ ውጪ ማንንም የሆነ በሐቅ በእውነት የሚመለክ አምላክ እንደሌለ ለናምን ይገባል ማለት ነው قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل يميلون እኮ ንግግር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቂያችን ونعم الوكيل ምንኛ ያማረ መመኪያ ለበበል ከአላሁ Azza wa Jalla ውጪ ባለ ከተመካህ ማለት ነው ውርደት ነው የምትከናነበው ሽርክ ነው ኩፍር ነው ምንም የሆነ ጥሩ ነገርን አታገኝም ነገር ግን በአላህ ከተመካህ ግን ምንኛ ያማረ የሆነ መጠጊያ ففروا الى الله ወደ አላህ ሽሹ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ከተመካህ ነገራቶች ሁሉ ይስተካከሉልሃል ابن عباس رضي الله عنهما من ይላሉ حسبنا الله ونعم الوكيل የሚለውን ቃል قالها إبراهيم عليه السلام ብለዋታል حين ألقي في النار ወደ እሳት በተወረወሩ ጊዜ ነው ነብዩላህ ኢብራሂም عليه السلام ወደ እሳት ወርወራዋቸዋል ታሪኩ የሚታወቅ ነውና በሚወራወሯቸው ጊዜ ናይችን ቃል አሉ وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل በሆነ ጦርነት ላይ አቡ ሱፊያን መሪነትን ይዞ በመጣ ጊዜ እዚህን ጊዜ ሙስሊሞችን አዳክመዋቸው ነበርና ከዛም ሙስሊሞች በሚመለሱ ጊዜና እየተመለሱ ሳለ መልእክተኛ ይልካል ሀገራችሁን እንዳለ ሊወሩ ነው ብለህ ሄደህ ተናገር ብሎ መልእክተኛ ይልካል የተወሰኑ መልእክተኞችን ማለት ነው ከዛም በኋላ ፍሯቸው فخشوهم إن الناس قد جمعوا لكم لأن أنت تسبسبوا متولاچوال ሲሏቸው ጊዜና فخشوهم ፍሯቸው ሲሏቸው የዚህን ጊዜ فزادهم إيمانا من አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህን ጊዜ ሲሰሙ حسبنا الله ونعم الوكيل الله سبحانه وتعالى በቂያችን ነው እንደውም ያንን የተዳከመው የሆነ ጦራቸውን አጠናክረው እንደገና ነው ምን ያደርጉት እነዛን ቁረይሾች ማለት ነው ያባረሯቸው ጠንክረው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለልን ያማረ የሆነ መመኪያ ነው ብለው ማለት ነው ተጠናክረው እነዛን ቁረይሾች አባረሯቸዋል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አገዛ ማለት ነው እናም ኢብራሂም አለይሂ ሰላም وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يالوت هنا قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم المتوكلين على الله ومع ذلك اتخذ الأسباب في مواقف كثيرة نبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى كم مما كت كهون سوج كلهم ታላቁና ዋነኛው ናቸው ግን ይሄንም ከመሆኑም ጋር በአላሁ Azza wa Jalla ከመመካታቸውም ጋር ሰበብን ከማድረስ አልተወገዱም በበርካታ ቦታዎች ሰበቦችን አድርሰዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለምንድነው ليبين لأمته أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل ሰበቦችን ማድረስ ተወኩልን ምን አይልም አያጓድልም ወይም ደግሞ አያጻርርም ማለት አይንጻርርም ሰውየው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመክቶ ሰበብን የሚያደርስ ከሆነ ተወኩሉን ሙሉ ያደርግለታል ኢማኑ ሙሉ ያደርግለታል እንጂ
ምን ያደርግለትም ማለት ነው ዒባደላህ አይጻረርበትም ወይም ደግሞ ጎደሎ አያደርግበትም ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምሳሌ ድርዕ ለብሰው ነበር፣ የጦር ካባ ለብሰው ነበር። ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም ሁለት ለብሰው ነበር፣ ዲርዓይን ዋሂደቱን فوق الأخرى አንዱን ባንዱ ላይ ደራርበው አድርገው ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يوم أحد የኡሑድ ዘመቻ ጊዜ ማለት ነው። ከذلك እዚህ ጭንቅላታቸው ላይ እነዚህ የጦር መሪዎች የሚያደርጉትን አድርገው ነበር ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም። በአላህ ላይ ከመመካታቸውም ጋር ይሄ ሁሉ የሚያደርጉት ምንም ሰበብ ነው። ስለዚህ ሰበብ ማድረስ በጣም ያስፈልጋል። የነብያት መንገድ ነው አላሁ ዐዘ ወጀል ያዘዘው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህም ጥሩ የሆነ ምሳሌ የሚሆነን ዒባደላህ የበራሪዎችን ምሳሌ መመልከት እንችላለን። እነዚህ በራሪዎች አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይረዝቃታል። ነገር ግን ለም ተብቃ ፊ ዑሽሃ ተንተظሩ አን የእቲሃ ሪዝቅ እሷ ማለት ነው እዛ ያለችበት ጎጆ ላይ ወይም ቤቷ ላይ ያደራችው ቤት ላይ ተቀምጣ ሪዝቅን አትጠብቅም። ምን ታደርጋለች? ትንቀሳቀሳለች፣ ትበራለች፣ እዚያ ትላለች። በል خرجت في الصباح በጧት ትወጣለች፣ ትንቀሳቀሳለች፣ ሪዝቅ እየፈለገች ማለት ነው። فحقق الله لها مرادها الله عز وجل የምትፈልገውን ነገር ያሟላላታል። በአላህ ተመክታ ነው የምትሄደው። ሱብሃንአላህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ያበላታል፣ ጠግባ ነው የምትመለሰው። ጠግባ ትመለሳለች ማለት ነው። አሁንም በአላህ ላይ ተመክተህ ሰበብንም ማድረስ ግዴታ ያስፈልጋል። ሰበብንም ማድረስ ግዴታ ያስፈልጋል ማለት ነው። ومن هنا መታወቅ ያለበት ነገር ውስጥ መካከል بأن عدم الأخذ بالأسباب هو ليس من دين الله عز وجل في شيء بالله سبحانه وتعالى دين ውስጥ አይደለም ሰበቦችን መተው ማለት ነው። በአላህ ላይ ተመክቻለሁ ብሎ ሰውየው ሰበብን አለማድረስ ከዲን አይደለም። ሰበብ ማድረስ ግዴታ ነው በእኛ ላይ ዒባደላህ። በማንኛውም ሁኔታ ላይ በበሽታም ይሁን በሪዝቅም ይሁን በመንገድም ይሁን በማንኛውም ነገር ላይ እኔ በአላህ ላይ ተመክቻለሁ ብለህ መንገድ እየሄድክ ያለ ጫማ ልትሄድ እንዴት ነው የሚሆነው እግርህ? ወይም ደግሞ ፀሐይ ችግር የለበትም በአላህ ተመክቻለሁ ብለህ ዝም ብለህ ስትሄድ በጣም ነው የምትጎዳው ማለት ነው። ይህ ሁሉ ከዲን አይደለም። ዲናችን ይስር፣ ዲናችን ገር ነውና ዲናችን ያግራራልን ነገር መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። طيب ومن ترك الأسباب قدح في عقله እንግዲህ ምን ይባላል? ሰበቦችን እነዚህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመካትን ሰበቦችን የተወሰው ይሄ እንግዲህ አቅሉ ራሱ የሚያጠራጥር ነው። ሰውየው ተቀምጦ ዝም ብሎ በአላህ ተመክቻለሁ እያለ ዝም ብሎ ተቀምጦ ሪዝቅ የማይፈልግ ከሆነ ከየት ይመጣል ሪዝቅ? ልብ በሉ ዒባደላህ። عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون من ይላሉ የየመን ሰዎች ሐጅ ሲያደርጉ ጊዜ እኛ በአላህ ላይ ተመኪዎች ነን ይላሉ። ግን ስንቅ ምንም አይዙ፣ የሚበሉት የሚጠጡት ማለት ነው። ልብ በሉ ብዙ ነገር ያስፈልጋል። መንገድ ስትወጣ ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገው፣ እንኳን በረሃ ሀገር ስትሄድ ማለት ነው። فإذا قدموا مكة سألوا الناس ልብ በሉ መካ የመጡ ጊዜና ደግሞ ሰዎችን ምግብ መጠጥ መለመን ይጀምራሉ፣ መጠየቅ ይጀምራሉ። መጀመሪያ ከሀገራቸው ግን ምንም የሆነ ስንቅ ሳይዙ የመጡት አላሁ ዐዘ ወጀል የቁርአን አንቀጽ ወረደ። ምን አለ? ወተዘወዱ فإن خير الزاد التقوى ተሰነቁ፣ ስንቅ ያዙ። طيب فإن خير الزاد التقوى ከሁሉም ስንቅ የበለጠ ደግሞ ምንድነው? አላህን ዐዘ ወጀል መፍራት ነው። ከስንቆች ሁሉ የበለጠ ስንቅ ማለት አላቸው። ስለዚህ ሰበብ ያስፈልጋል። እኔ በአላህ መንገድ ላይ እየተጓዝኩ ነውና ምንም የሆነ ምግብ አልበላም አልጠጣም ብትል ትሞታለህ፣ ትጎዳለህ።
አላሁ ዐዘ ወጀል ምንድን ያለው ወላ ተቅቱሉ አንፉሰኩም ነፍሶቻችሁን አትግደሉ ብሏል። ስለዚህ ራስህን መንከባከብም ያስፈልጋል ማለት ነው። ፈያ ዒባደላህ ስለዚህ كيف أنكر عليهم ادعاءهم التوكل መመካታቸውን አላሁ ዐዘ ወጀል በምን መልኩ ውድቅ እንዳረገባቸው እንግዲህ መመልከት እንችላለን። وهم لا يتزودون بشيء مما يعينهم على أمور حجهم በሐጃቸው ጉዳይ ላይ ምንም ያግዛቸውን የማይሰንቁ የሆኑ ሰዎች ዝም ብለው ማለት ነው እኛ ሐጅ እናደርጋለን በአላህ መንገድ ላይ ሐጅ እናደርጋለን ለአላህ እኛ ምንም የሆነ ስንቅ አንይዝም ብለው ሄደው መካ ደግሞ ሰውን ይጠይቃሉ ከሀገራቸው ምንም የሆነ ሰበብን ሳያደርሱ ማለት ነው። ይህም አስቸጋሪ ይሆናል። ስለዚህ ለማንኛውም ነገር ምን ያስፈልጋል ዒባደላህ ሰበብ ያስፈልጋል መስራት መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። طيب ሰውዬው የታመመ ከሆነም በህክምና መልኩ ምን ማድረግ አላሁ ዐዘ ወጀል እንደሚያሽረው አውቆ አምኖበት ሰበብ ግን ያስፈልጋል። طيب አላሁ ዐዘ ወጀል ካንተም ስለሚፈልግ ማለት ነው ዒባደላህ። እንግዲህ ተወኩልን በተመለከተ ورد لفظ التوكل في القرآن الكريم في 42 موضعا 42 ቦታ ላይ ቁርአን ውስጥ ተወኩል የሚለው ቃሉ 42 ቦታ ላይ ተጠቅሷል። እንግዲህ በተለያዩ በሆኑ አንቀጾች ወይም ደግሞ አመጣጦች ማለት ነው። فتارة يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه كما في قوله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين نبينا عليه الصلاة والسلام በቀጥታ የሚያዝበት ነው። ለኛም መልእክቱም ግን ለኛም ጭምር ነው። ይሄ እንግዲህ ወተወከል የሚለው وعلى الله فتوكل የሚለው فتوكل على الله إنك على الحق المبين እንደዚሁም ሌላ ቦታ ደግሞ فاعبده وتوكل عليه የሚልም አለ። አላህን በብቸኝነት አምልከው በሱ ብቻ ተመካ ይላል። ከዒባዳ ከተውሂድ ጋር ነው የሚያያይዘው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ይላል። በማይሞተው ሕያው በሆነው ዘላለም በሚኖረው በሆነው በአላሁ ዐዘ ወጀል በሱ ብቻ ተመካ ይላል በሌላም የቁርአን አንቀጽ ላይ። ይህም ትልቅነቱን ያሳያል። በአላሁ ዐዘ ወጀል ብቻ መመካት እንዳለብን ማለት ነው ዒባደላህ። ስለዚህ የተወኩል ሐቂቃው ወይም ደግሞ እውነተኝነቱ ማለት يكون الإنسان متوكلا على الله بأن يصدق الاعتماد على ربه عز وجل حيث يعلم أنه سبحانه وتعالى بيده الخير وهو الذي يدبر الأمور بقى نقراتوچن ሁሉም የሚያስተናብረው አላሁ سبحانه وتعالى እንደሆነ ሊያውቅ وكذلك ነገራቶች ሁሉም የሚያከናውናቸው እሱ እንደሆነ የፈጠራቸው በእጁ እንደሆነ ኸይር ነገር ያለው ሁሉም ሊያምን ማለት ጥርት ያለ የሆነ እምነትን በቀልቡ ሊኖረው ይገባል። ጌታው ላይ ሊንጠለጠል ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቀጥታ የሆነ እምነት ሊኖረው ይገባል። ከዚህም ጋር ደግሞ በተጨማሪ ቅድም ባልኩት በሆነ መልኩ ሰበቦችን ማድረስ አለበት። አላሁ ዐዘ ወጀል ሰበብ ያደረጋቸውን ለህመም ከሆነ ህክምና ለማንኛውም ለሁሉም ነገር ምን አለው ዒባደላህ ሰበብ አለው። ሰውየው ይበላል ራሱን ለመጠበቅ ነው። ከذلك ይጠጣል ራሱን ለመጠበቅ ነው። ይለብሳል ምን ያህል ሁሉ ብዙ ነገራቶች አሉ። በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከመመካታችን በተጨማሪ የምንተገብራቸው የሆኑ መልካም የሆኑ ስራዎች ማለት ነው ዒባደላህ። ስለዚህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ومن تمام الإيمان بحكمة الله عز وجل لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا لهلم نجر سبب الرجال الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يلبس الدروع في الحرب نبي عليه الصلاة والسلام يطور كاباوچن من يلو نبر يلبسو نبر نبي عليه الصلاة والسلام بطورنت غزي معناتنو. وكذلك ويأكل ويشرب يبلو نبر يططو نبر لمندنو لإبقاء حياته لمندنو ህይወታቸውን ለማቆየት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ምንድነው ዒባደላህ ሰበብ ማድረስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰዎች فهؤلاء الذين يزعمون حقيقة التوكل تكون بترك الأسباب والاعتماد على الله عز وجل
هم في الواقع خاطئون እነዚህ ሰዎች እኮ አሉ የሚሞግቱ ማለት ነው በአላህ ላይ ብቻ ተመካነ ብለው ሰበብ ምንም የማያደርሱ ታመናል አላህ ያደነናል ርበናል አላህ ያበላናል ተራቁተናል ታረዘናል አላህ ያለብሰናል እያሉ ዝም ብለው ቁጭ የሚሉ ማለት ነው እነዚህ በተጨባጭ ስተት ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ግንዛቤያቸው ልክ አይደለም ለምን ይሄ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሁሉም ነገር ምን ስላደረገው ዒባደላህ ሰበብ ስላደረገ መንቀሳቀስ ያንን ሰበብ ልትፈጽም ይገባል ولهذا لو قال قائل عند سوبيل عند سوبيل مالتنا عند سوبيل أنا سأتوكل على الله أني بالله لا يمكن له بيل في حصول رزق ليجني اللي زند بالله لا يمكن له كذاس وسأبقى في بيتي بيتي يجنك كم تعله وج على هدم بيتي كنت بيرزق يمتعلنيال لا أبحث عن الرزق كرزق من هنا الفلق مترت على درجم بيل من البلال قلنا عن هذا ليس بصحيح يهلك إلى اللمة وليس توكلا حقيقيا تككل هنا ممكات عيبالمه لمن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها بلو تنقساقسوا بمدر الله بلو الله سبحانه وتعالى وكلوا من رزقه وإليه النشور سلازي كسيسايون بلو تنقساقسوا سرون يالو الله سبحانه وتعالى سلازي من مالتي يسفلق العباد الله لهلم نجر سبب ما درس يسفلق والمهم እንግዲህ بالله سبحانه وتعالى يتمكن بهن بالله عز وجل يتمكن بهن ማለት ነው ሰበቦችንም መፈጸም ይተበቅብናል አንዳንድ ሰው ደግሞ የሚበላው መጥፎ ነገር እየበላ መርዝ ነገር እየበላ አይጎዳኝም እኔ በአላህ ላይ ተመክቻለሁኝ እያለ ዝም ብሎ ምን የሚል ሰው አለ ዒባደላህ ራሱን የሚጎዳ ሰው አለ ይህም ልክ አይደለም وقال إني أتوكل على الله في ألا يضرني هذا السم من إلال مرز بلتو أنيه مرز عندما يقولين بالله لا يتمامن له من إلال بالله لا يمكن له إلال يجي لاجل سرا مالت مرز بلتو ميقل مرز بلتو ويتطتو بالله لا يتمكن له إلى سو كذا بوهلا إيه بالله لا بفصم يتمكن سوا يبالم لمن الله سبحانه وتعالى بتوكل يعززوا من سلاله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما راساتشونا تقدلوا إلى الله عز وجل راساتشونا تطفوا راساتشونا تقدلوا الله سبحانه وتعالى بأننا انتلا من دنو عزانينو سلازي أملاكاتشن الله سبحانه وتعالى ነገራቶችን ገር አድርጎልን ነገራቶችን ቀላል አድርጎልን ሳለ ራሳችንን የምናከባብደው ከሆነ ይህ ጉዳቱ መልሶ ለራሳችን ይሆናል ሐቂቀተን ስለዚህ ስንታመምን ቢሆን ሰበብ ማድረስ መመካት ያለብን በአላህ ነው ዒባደላህ መመካት ያለብን በአላህ የሚያድነን አላህ ነው እነዚህ ሁሉም እናደርጋቸው የሆኑ ሰበቦች ሁሉም ሰበቦች ናቸው እንጂ የሚያደነን አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ነው በሱ ነው መንጠልጠል ያለብን ቀልባችን ማለት ነው طيب ሰውየው አንድ ሰው ታሞ ሲድን አላህ አዳነኝ ነው እንጂ ዶክተር ገሊያሽ አዳነኝ እገሌ የሚባለው ሩቅ አድራጊ እንደዚህ አዳነኝ አይባልም هذا ይሄ እንደውም ሽርክ ደረጃ ሊደርስ ይችላል ወነስአሉ الله العافيه ስለዚህ ያዳነኝ አላህ ነው እነዚህ ሰበቦች ናቸው ዶክተሩም ይሁን ማንኛውም መድኃኒቱም ይሁን ምንድነው ሰበብ ነው ዒባደላህ ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ መደረግም አለበት በቁርአን ውስጥ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ከተጠቀሳቸው ታሪኮች መካከል አንድ ሶስቱን ለማስታወስ ያክል እንደ ሞዴልነት የሚጠቀሱ ማለት ነው በቁርአን ውስጥ በበርካታ የቁርአን አናቅስቶች በቁርአን ውስጥ በበርካታ የሱራ ውስጥ ታሪኩ የተወሳው የታላቁ ነብይ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ታሪክን አጠር አድርጌ ለማስቀመጥ ያክል
መጨረሻ አካባቢ ያለውን ማወሳው ኢንሻአላህ ፊርዓውን ላይ በሚሰምጡ ጊዜ ማለት ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ በበርካታ አንቀጾች ላይ ታሪኩን ያወነሳ ቢሆን እኔ የመረጥኩት ሱረቱ ሹዓራ አንቀጽ 61 እስከ አንቀጽ 64 ድረስ ያለውን ይሆናል ኢንሻአላህ ተዓላ። አላሁ ዐዘ ወጀል በሱረቱ ሹዓራ ምን ይላል? فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ልብ በሉ ዒባደላህ። መጨረሻ አካባቢ ላይ ፊርዓውን ሲሰምጥ የፊርዓውን ጦሩን ይዞ ያለውን ነገር ይዞ እንዳለ ከሱም ጭምር ወጥተው እነዛ የበኒ እስራኤሎች የእስራኤል ልጆችን የያዕቁብ አለይሂ ሰላም ዙርያዎችን ለማጥፋት ከነሙሳ ከነሃሩን ጨምሮ ምእመናንን ለማጥፋት ነው እንዳለ ተገለብጠው የወጡትና የዚህን ጊዜ አላሁ ዐዘ ወጀል ምን ይላል? ፈለማ ተራ አልጀምዓኒ ሁለቱም ጀማዓዎች በሚታዩ ጊዜና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፊርዓውን እንደዚሁም የሙሳ አለይሂ ሰላም የእስራኤል ልጆች ማለት ነው ከፊት ለፊታቸው ያለው ሲሄዱ ደረሰባቸው ፊርዓውን አለይሂ ለዕነቱላህ ደረሰባቸው እነዚህን አማኞችና በሌሊት ይዘህ ውጣ ስለተባለ ሲወጣ ደረሰባቸው። ሲሄዱ ፊት ለፊታቸው ባህር ነው ያለው። ከኋላ ሲመለከቱ ፊርዓውን ደርሶባቸዋል። እነዚህ ሁለቱ ጀማዓዎች በተያዩ ጊዜ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃለ አስሓቡ ሙሳ የዚህን ጊዜ የሙሳ ባልደረቦች ምናሉ በኒ እስራኤሎች ኢና ለሙድረኩን ጠፋን ኤው እኮ ፊርዓውን ደረሰብን የው ሊገለን ነው ሊያጠፋን ያለው ወደፊት ለፊት እንዳንሄድ ባህሩ አለ ወደ ኋላ እንዳንመለስ ፊርዓውን ነው ያለው ከነሰራዊቱ መጥቷል ደረሱብን እኮ ምን ይሻለናል አሉ። ከዛም ሱብሓነላህ ልብ በሉ ዒባደላህ ቃለ አስሓቡ ሙሳ ኢና ለሙድረኩን እኛ በቃ ተገናኘን يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلوننا እነዚህ እኮ ይገሉናል እኛን ፊርዓውንና የሱ ባልደረቦች የሱ ሰራዊቶች ሊገሉን ነው ያሉት። ይሄንን ያሉት ለሙሳ ማለት ነው። ምን ያሉ ነው? ለሱ ሸክዋ ያቀርቡ ነው ያሉት። ከዛም በኋላ ምን አለ ሙሳ አለይሂ ሰላም كلا إن معي ربي سيهدين. سبحان الله انظر هذا التوكل على الله بالله سبحانه وتعالى لا يعلو ممكات من يأكل عنده هنا لب بلو عباد الله من عليه تعلق نبي الله موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين بفز ماله يكالكلاله إن معي ربي سيهدين كان يقارك قيتها يالله سيهديني يمراني التككلين يوم قدانا تملكت الله عز وجل بس لا من مكة هنا نسون من فراي هنا نسو كجنك وطوال من قرون ياسايل لتال نقرون هلو قري عدرق لتال كلا إن معي ربي سيهدين يمرانيال كزيان بوهلا سبحان الله الله عز وجل من عليه فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولا موسى عليه السلام وحيا درقنا اللت من بلن أن يضرب بعصاك البحر يهن البحر بدو الله متو تملكة سبب زيانو سببني فلكت لببلو ያንን ምንም ያክል ባህር በዱላ መታው በዛች ዱላ መታው አንተ ትልቅ ባህር በብትር ብትመታው ይሰማሃል ምን ድምጽ ትሰማለህ እንኳን ሊከፈል ይቅርና ማለት ግን አላሁ ዐዘ ወጀል እዚህ ጋር የፈለገው ምንድነው ሰበብ ነው እና ምን አለው ያንን ባህር መታው በዱላ አን يضرب بعصاك البحر ይህንን ባህር በዱላ መታው አለ ከዚያም በኋላ ያንን ባህር ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ሲመቱት فانفلق
فكان كل فرق كالطود العظيمة 12 ቦታ ተከፈለ 12 ቦታ ላይ ያ ትልቅ ባህር 12 ቦታ ላይ እንደ ትልልቅ ተራራዎች ተከፈለ 12 ቦታ የሁሉም የአስባጥ ወይም የእስራኤል ጎሳዎች ሁሉም በ12ቱም በየየራሳቸው ጎሳ አለፉ ባህሩን ማለት ነው ለበበሉ እዚህ ጋር አላሁ ዐዘ ወጀል ያንን ባህር ሊያሳልፋቸው ይችል ነበር ነገር ግን ሰበብ ይፈልጋል ምንድነው ያለው ባህሩን ምታው በዱላ እንደውም ኢብኑ አባስ እና ሌሎች ሙፈሲሮች እንደሚሉት መጀመሪያ ሃሩን አለይሂ ሰላም ያንን ባህር መጥቶት ነበር ይላሉ ሲመታው እምቢ አለ ከዚያም በኋላ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን መልእክት ያስተላልፍላቸው ባህሩን በሚመቱት ጊዜና ምን አለ ተከፈለ 12 ቦታ ላይ ምን አለ ተከፈለ قد أمر البحر ألا ينفلق حتى يضربه موسى بعصاه يا بحر تهزوال እንዳይበታተን ወይም እንዳይከፋፈል አላሁ ሱብሓነሁ ያ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም እስከሚመታው ድረስ ማለት ነው እናም ተከፋፈለ የዚህን ጊዜ በኒ እስራኤሎች አለፉ ሙሳ አለይሂ ሰላምና በኒ እስራኤሎች አለፉ በሰላም የፊርዓውንና የሱ ሰራዊቶች መተው ሲገቡ ያንን ባህር እንዳለ ምን አደረገው ወደ ውሃነት ቀየረው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዛ ውስጥ ስጥም ብለው ሞቱ ማለት ነው እናም የፈለኩበት ምንድነው ዒባደላህ እዚህ ጋር አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አን ይضرب بعصاك البحر ይሄንን ባህር በዱላህ በበትርህ መታው ሲላቸው ነብዩላህ ሙሳን አለይሂ ሰላም እዚህ ጋር አስባብ እንደሚያስፈልግ ነው ያየን ያለ ነው እንጂ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንስቶ ሌላ ሀገር መውሰድ ይችላል ነገር ግን ሰበብ ያስፈልጋል በአላህ ላይ መመካታቸው ኢነ ማዒ ረቢ ሰይህዲን ትልቅ መመካት እኮ ነው ጌታዬ ከኔ ጋር ነው طيب ጌታዬ ከኔ ጋር ነው ቀጥተኛው ጎዳና ይመራኛል ያሳየኛል ከዚህ መውጫውን ያሳየኛል ብለው በአላህ ላይ ተመኩ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሳያቸው ቀጣዱ ሁለተኛው ደግሞ አላሁ ዐዘ ወጀል ምን ይላል የመርየም አለይሃ ሰላም ታሪክን አስመልክቶ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا إلى الله عز وجل لببلو مريم عليه السلام كبيت سبوچوا تنتلا ወደ በረሃ አካባቢ በሄደች ጊዜ የዛን ጊዜ ራባት ጠማት የዚህን ጊዜ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አላት وهزي إليك አላት بجذع النخلة የተምሩን ግንድ ምን በዩ አንቀሳቅሽው ይሄ ደግሞ ምን ይላሉ ሙፈሲሮቻችን ይህ የተምሩ ግንድ ካነ ያቢሰን ደረቅ ነበረ ደረቁ ራሱ ምን ማርገው ሐርኪ አንቀሳቅሽው ማለት ነው ሰበብ ነው ተመልከተ ኢነላህ ረዛቅ هو الرزاق ذو القوة المتين الله ይረዝቃልና ሰበብ ነው የተፈለገው አንቀሳቅሽው አላት ያንን ደረቅ የተምር ግንድ ማለት ነው ስታንቀሳቅሰው ምን መጣላት ከላይ ሩጠበን ጀኒያ ተምር ማለት ነው እርጥቡ መንጠባጠብ ጀመረ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ያንን ደረቅ ግንድ በመተነቀነቀው ጊዜና ከላይ ምን ፈሰሰላት እሸት የሆነ ምን ተምር አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደዚሁ መረዘቅ ይችል ነበር እሷን ነገር ግን ሰበብ ፈለገ አስባብ ያስፈልጋል በዚህም ይሄ የምግብ ችግር እንደተወገደላትም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ መልኩ ያስቀምጥልናል ማለት ነው وكذلك በመጨረሻ ላይ መጠቅሰው የሐጀር እሙ ኢስማዒል ابن إبراهيم عليهما السلام حجر متبالوا عليها السلام እንግዲህ የኢስማዒል عليه السلام እናት ነች ትታወቃለች ማለት ነው በታሪክ
በሶፋና መርዋ መካከል ምን ያክል ሩጫ እንደሮጦች እናውቃለን። በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ላይ ተመክታ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እዚህ በረሃ ላይ ትተህን እንድትሄድ አላህ ነው ያዘዘህን ብላ ኢብራሂምን ጠይቃለች። አዎ በሚላት ጊዜ ሄድ እንደዛማ ከሆነ አላህ አይተወንም፣ በፍጹም በከንቱ አይተወንም ማለት ተመካች። በዚህን ጊዜ እዛ በረሃ ላይ ምግብ የለም፣ መጠጥ የለም። ያለው እዚህ ላይ ምንድነው እንግዲህ ያለው አማራጭ በአላህ ላይ ተመክቶ ሰበብ ማድረስ ነውና በሶፋና በመርዋ መካከል ከዚያ ከዚህ እያለች ምን ትላለች? ትሮጣለች ማለት ነው። ሰበብ እንግዲህ ሰበብ ነው ይሄም ማድረስ በአላህ ላይ ተመክቶ ማለት። ከዚያም በኋላ በተለያዩ ሪዋያዎች ላይ ከፊሉ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ከነብዩላህ ኢስማኤል አለይሂ ሰላም እግር ላይ ዘምዘም ውሃ ፈለቀች፣ ወይም ደግሞ ከፊሉ ደግሞ ጅብሪል አለይሂ ሰላም አፈለቀላት። የዚህን ጊዜ ዙም እያለች እንደመጣችም ሁላ ይነገራል ማለት ነው። ስለዚህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አንተን ልኮህ ከሆነ አላህ በፍጹም አይተወንም፣ እዚህ በረሃ ላይ ራሱ ብንሆን ብላ በአላህ ላይ ተመካች። አላሁ ዐዘ ወጀል የምግብንም የመጠጥንም ችግር ማለት ነው አስወገደላት። በምግብ በኩልም የተለያዩ የሆኑ ምኖች መጡ። ነጋዴዎች በዛ አካባቢ በሚያልፉ ጊዜና እሷም ከውሃ ከዛ ከዘምዘም ውሃ እንድትሰጣቸው እነሱ የያዙት ምግብ እንዲሰጧቸው ተስማሙ። የዚህን ጊዜ የምግብም ችግር ተወገደ ማለት ነው። እናም በጥቅሉ ምን ለማለት ነው ዒባደላህ፣ ለማንኛውም ነገር ሰበብ ያስፈልጋል። ሰበብ በጣም አስፈላጊ ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢዩላህ ሙሳን አለይሂ ሰላም ሐቂቀተን የቅድሙ ታሪክ ለማሳጠር ጊዜው በጣም አጭር ስለሆነ ሰዓትም ስለጨረስኩኝ ነው። እናም ለማሳጠር ተፈልጎ ነው። በጣም ሰፊ ታሪክ ነው። በጣም ብዙ የሆነ ፋኢዳዎችን የምንወስድበት ታሪክ ነው። እናም ይህንን የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አናጋሪ በመባል ወከለመ አላሁ ሙሳ ተክሊመን እያለ የተናገረውን በቁርአን ያወደሰውን ታላቁን ነቢዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ምንድነው ያላቸው? ፈአውሐይና ኢላ ሙሳ አን ይድሪብ ቢዐሳከ አልበሕር። አንስቶ እኮ ብድግ አድርጎ እዛ መውሰድ ይችል ነበር። ላኪን ምን ያስፈልጋል ዒባደላህ? ሰበብ ያስፈልጋል ለሁሉም ነገር። ስለዚህ በአላህ ላይም እየተመካን ሰበብንም ማድረስ አለብን ለማለት ወዳለሁኝ ኢንሻአላህ። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በሱ ላይ በትክክል ከሚመኩ ሰዎች አላሁ ዐዘ ወጀል ያድርገን። جعلني الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.